السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 21۔ رات کے اس پہر آسمان سیاہ چادر اوڑھے پرسکون تھا۔ ہر سو مکمل تاریکی تھی۔ کمرے میں لگی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے آبرو آئی، چہرے سے ٹپکتی پانی کی بوندوں کو دوپٹے سے صاف کرتے۔ اس کی نظر بیڈ پر لیٹی رتبہ پر پڑی تھی، جس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین روشن، جبکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ آبرو قدم بڑھاتے آئینے کے سامنے آئی تھی اور جوڑے میں بندھے بالوں کو کھولتے اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر پڑی تھی۔ بے ساختہ اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ خوش تھی مگر پریشان تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بالوں کو باندھتے بیڈ کی جانب چل پڑی۔ ہاتھ بڑھاتے رتبہ کا موبائل اٹھایا، جس کی اسکرین پر آج کے فنکشن کی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر میں صالحہ بیگم کے اطراف وہ چاروں کھڑی تھیں۔ آج شام میں ان کی مہندی کی ایک چھوٹی سی رسم تھی۔ اس تصویر میں اس کا اور رتبہ کا غرارہ بالکل ایک جیسا تھا۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ اور کانوں میں پہنے پھولوں سے بنے آویزے ان دونوں کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑی رتبہ اور خرم کو دیکھتے ایک دم اسے وہ تصویر نامکمل محسوس ہونے لگی تھی۔ اس خاندان کے 2 افراد جو اس تصویر کا حصہ نہیں تھے، ان کی کمی آبرو کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے موبائل بند کرتے سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹتے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنے اہم دن پر اس کے 2 قریبی رشتے اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ وہ مضبوط تھی مگر ہر خوشی اور غمی کے موقع پر اپنوں کی یاد انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک جانب اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا دکھ تھا، تو دوسری جانب خود سے بچھڑے اپنوں کی یاد۔ اب اس کی پلکوں آنسو اب اس کی پلکوں کی باڑ توڑتے اور سار پر بہنے لگے تھے۔ وہ آنکھیں کھولتے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی جانب چل پڑی تھی۔ الماری سے ایک تصویر نکالتے وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی اور تصویر آنکھوں کے سامنے کی۔ وہ حیات صدیقی اور آبرو کی تصویر تھی۔ اس تصویر کو چومتے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حیات صاحب اس کے سامنے ہوں اور وہ ان کے گلے لگ جائے، مگر یہ آرزو، یہ خواہش اب ہمیشہ ادھوری رہنے والی تھی۔ وہ کافی عرصے سے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ ان سے ملنے قبرستان بھی نہیں جا پائی تھی، جس کا احساس اسے آج بہت شدت سے ہو رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں صالحہ بیگم کے ساتھ لیٹی اسبا بھی انہی کیفیات سے دوچار تھی۔ ان دونوں کی کمی آج اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھ اب سرخ پڑ چکی تھی۔ اپنے موبائل سے حفصہ کی تصویر نکالتے وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش وہ آج سب کے ساتھ ہوتی، کاش اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کی ازدواجی زندگی کا حال دیکھا کاش وہ اس کے ساتھ ہوتی، کاش اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کی ازدواجی زندگی کا حال دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خود شادی کے بندھن میں نہیں بننا چاہتی تھی۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے آفاق پر اعتماد ہونے لگا تھا۔ وہ عماد جیسا مرد نہیں تھا، وہ عورت کی عزت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ وہ دونوں کل اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے والی تھی، اور نیا سفر اکثر خوشیوں کے ساتھ پریشانی بھی لاتا ہے۔ سامنے پڑی فائلز بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے وہ قدم اٹھاتا باہر کی جانب چل پڑا تھا۔ طبیعت میں تھوڑی بہتری آتے ہی وہ ڈاکٹر کی ہر بات کو نظر انداز کرتے ایک بار پھر اپنی ازلی لاپرواہی اختیار کر چکا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم فیاض لاشاری کے آفس کی جانب تھے۔ وہ 2 دن پہلے ہی لاہور سے واپس آئے تھے۔ ڈیڈ اندر ہیں؟ اس نے سامنے بیٹھے اسسٹنٹ کو مخاطب کیا تھا۔ جی سر، پر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شاہزین دروازہ کھولتے اندر داخل ہو چکا تھا، جہاں اس کی نظر فیاض لاشاری پر پڑی، جو سامنے بیٹھے شخص سے بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کے نظر سامنے بیٹھے غفار پر پڑی تھی۔ وہ مزید قدم بڑھاتا غفار کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا۔ لگتا ہے کوئی بہت اہم بات ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے ایک دم خاموش ہو جانے پر شاہزین نے فیاض صاحب کی جانب دیکھتے بولا، اور میں غلط وقت پر آ گیا۔ اس بار اس نے غفار کی جانب دیکھا۔ وہ کمپنی کا CEO ہونے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کا سب سے پرانا ملازم تھا۔ فیاض صاحب اپنی ہر میٹنگ، ہر پروجیکٹ میں اسے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ ان کے لیے ایک نہایت قابل اعتبار انسان تھا۔ ہاں، بات تو واقعی بہت اہم تھی، فیاض صاحب اسے مخاطب کرتے بولے، جس پر شاہزین نے آبرو چکائی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ گلبرگ والی برانچ کا انچارج تمہیں بنا دیا جائے، یعنی وہ برانچ تمہارے نام کر دی جائے۔ فیاض صاحب کی بات پر وہ چونکا تھا۔ اوہ ریئلی؟ اس کی بات پر فیاض لاشاری نے اس بات میں سر ہلایا۔ یس، ویسے بھی تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم اپنا بزنس خود دیکھ سکو۔ نائس۔ وہ ایک دم، آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ خیال کیسے آیا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ خیال کیسا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں وہ بھی اسے سوال کرنے لگی۔ خیال برا تو نہیں ہے، شاہزین نے مسکراتے جواب دیا۔ تو پھر ڈن ہے کہ اس ہفتے ایک میٹنگ میں اس کی آفیشلی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ جواب دیتے فیاض لاشاری بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ غفار، اس میٹنگ سے متعلق سارے انتظامات تم بذات خود دیکھنا،
میں تمہارے علاوہ کسی اور پر اس معاملے میں اعتبار نہیں کر سکتا۔ شور سر، آپ بے فکر رہیں۔ وہ مختصر بات کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور قدم بڑھاتا باہر چلا گیا۔ ویسے ڈیڈ، بتائیں تو صحیح آپ کو یہ خیال کیسے آئے؟ شاہزین کا سوال اب بھی وہی تھا۔ صبر رکھو، آج کی تاریخ میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب جاؤ شاباش اور آج کی میٹنگ کی تیاری کرو۔ ان کی بات پر شاہزین کچھ لمحے وہاں بیٹھا رہا اور پھر قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ شادی ہال میں اس وقت گہما گہمی کا سما تھا۔ اصبا کی بارات آ چکی تھی۔ اب انتظار تھا تو تاشفین اور سبرینا کا۔ اپنا عکس سامنے دیوار پر نصب آئینے میں دیکھتے اصبا نے آبرو کی جانب دیکھا جو موبائل ہاتھ میں تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ دونوں اس وقت شادی ہال میں کونے پر بنے ایک کمرے میں موجود تھی۔ ان دونوں کا نکاح بھی یہی طے پانا تھا۔ مہرون رنگ کے لہنگے میں ملبوس سنہرے رنگ کا زیور پہنے اصبا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ سے اس کے تمام نقوش مزید پرکشش ہو گئے تھے، جبکہ دوسری جانب گہرے سرخ رنگ کے لہنگے میں موجود آبرو آج پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی۔ کانوں میں پہنے جھمکے، گردن میں موجود بھاری ہار، ماتھے پر سجی بندیاں، چہرے پر ہوا خوبصورت میک اپ، وہ آج واقعی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ آبرو کو بار بار اپنی گردن چھوتے دیکھ کر اصبا اسے مخاطب کرنے ہی والی تھی کہ رتبہ اندر داخل ہوئی۔ گہرے نیلے رنگ کی پاؤں تک آتی فراک کے ساتھ سرمئی رنگ کا دوپٹہ لیے وہ ان کے قریب آئی تھی۔ آپ کی بارات تو آ گئی ہے اصبا میڈم، اب انتظار ہے تو ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ کب بارات لے کر پہنچتے ہیں۔ وہ چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے بولی کہ اتنے میں ہڈم اور لائبہ اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کے ہلکے آسمانی رنگ کی فراک ایک جیسی تھی۔ لائبہ ان کے پاس آئی تھی۔ I am unable to decide who is looking more beautiful. وہ مسکراتے بولی جس پر اصبا اور آبرو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں واپس چلی گئی تھی، مگر اس بار بھی اصبا کے آبرو کو مخاطب کرنے سے پہلے مومل اندر داخل ہوئی اور ان کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد رابعہ بیگم اور صالحہ بیگم بھی ان کے پاس تھیں۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا کہ رابعہ بیگم واپس باہر ہال میں چلی گئی تھیں۔ محبل بھی ان کے پیچھے جانے لگی، مگر جانے سے پہلے وہ اصبا کے پاس آتے مدھم آواز میں بولنے لگی تھی، آج تو بھائی گئے کام سے۔ اگر آج وہ تم پر سے نظر نہ ہٹا سکے تو اس میں ان کا نہیں تمہارا قصور ہوگا۔ اصبا کی گلابی ہوتے رخسار دیکھتے وہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ رابعہ بیگم باہر اسٹیج پر سنہرے رنگ کی شیروانی میں ملبوس آفاق کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آج تمہارے ابو کی کمی بہت محسوس ہو رہی۔ ان کی نظروں کا مرکز ان کا بیٹا تھا جو آج نہایت خوبرو اور وجی لگ رہا تھا۔ اگر وہ آج ہمارے درمیان ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ وہ اب دیدہ ہو گئی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی پرانے زخم خوشی اور غمی کے موقع پر تازہ ہو جاتے۔ خود کو سنبھالے امی۔ آفاق ان کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھتا بولا تھا کہ نظر اسٹیج کی جانب آتے فیضان پر پڑی تھی۔ وہ ان کے پاس آتے رابعہ بیگم سے کچھ بات کرنے لگے۔ ان کا فون بجنے لگا تھا۔ ہاتھ میں تھاما موبائل آنکھوں کے سامنے کیا۔ سائمہ بھابی۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر باختیار ان کی زبان سے یہ نام نکلا تھا۔ کال اٹھاتے انہوں نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ دوسری جانب سے کہی جانے والی بات پر ان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا، جسے دیکھتے رابعہ بیگم اپنی جگہ چھوڑتی ان کے پاس آئی تھیں۔ کون سے اسپتال میں؟ کچھ دیر بعد فیضان کے کہے یہ الفاظ ان کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ وہ سب فکرمند چہرہ لیے وہاں ہال میں ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ جلال تایا کی طبیعت ایک دم بہت بگڑ گئی تھی جس پر انہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے گئے تھے۔ سائمہ تائی نے اسپتال پہنچ کر فیضان کو فون کیا تھا، جس کے بعد سے وہ سب یوں ہی پریشان بیٹھے تھے۔ ان کی خوشی ایک دم مان پڑنے لگی تھی۔ ہمیں بھائی جان کے پاس جانا چاہیے فیضان، رابعہ بیگم فیضان کو مخاطب کرتے بولیں جو موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہے تھے، جبکہ پاس کھڑی صالحہ بیگم رابعہ بیگم کو تسلی دے رہی تھی۔ نہیں آپا، ہم سب یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کچھ دیر میں بارات آنے والی ہے، بچوں کا اتنا اہم دن ہم یوں۔ مگر فیضان، بھائی جان کے پاس جانا تو بہت ضروری ہے نا؟ رابعہ بیگم ان کی بات کاٹتے بولی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے آفاق آگے بڑھا، ان کے پاس آیا تھا، انہیں اپنے ساتھ لگاتے تسلی دینے لگا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپا، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، آپ بس یہاں کے سارے معاملات دیکھ لیجیے گا۔ فیضان کی بات پر رابعہ بیگم فوراً بولی تھی، مگر فیضان تمہارے بغیر میں مجبوری ہے آپا، ہم میں سے کسی ایک کو تو یہاں رہنا ہوگا۔ پاس کھڑی فاطمہ بھی پریشان نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وہاں پہنچ کر آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ فیضان رابعہ بیگم کو تسلی دیتا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ بارات کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بارات کو آیا بھی کچھ ہی دیر گزری تھی۔ صالحہ مناسب الفاظ میں سبرینا کو حالات سے آگاہ کر چکی تھیں، جس پر ان کا یہی فیصلہ تھا کہ نکاح میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب پہلے ان دونوں بہنوں کے پاس آئے تھے۔ آبرو اور اصبا کے ساتھ اس وقت وہ سب موجود تھے۔ آبرو کا نکاح پہلے طے پانا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کر چکے تھے کہ تاشفین کی ولدیت میں فیضان صدیقی کا نام سنتے صالحہ بیگم ایک دم حیران ہوئی، جبکہ دوسری جانب بھائی کی حیثیت سے کھڑا آفاق بھی چونکا تھا۔ رابعہ بیگم اپنی پریشانی میں اس نام پر غور نہ کر سکی تھی۔
आफाक के कानों में राबिया बेगम की बातें गूंजने लगी, जबकि सौलह बेगम को सबरीना की कई बातें याद आने लगी थीं, मगर आबरू के कबूल है कहने पर वो नाम ज़्यादा देर उनके जहन में ठहर नहीं सका था। निकाहनामे पर दस्तखत करते आबरू की क्या कैफियत थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसे आज तक हयात साहब की इतनी कमी कभी महसूस न हुई थी जितनी आज हो रही थी। काश वो इस वक्त उसके साथ खड़े होते। उसके बाद इसबा का निकाह पढ़ाया गया था। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वो दोनों अपनी ज़िंदगी के अहम सफ़र का आगाज़ कर चुकी थीं। निकाह के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। सोहेला बेगम ने आगे बढ़ते इन दोनों को गले लगा लिया था। हयात साहब की कमी उन्हें हर लम्हा महसूस हो रही थी, मगर वो खुश थी कि वो अपना एक अहम फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। खाने की टेबल पर इस वक्त वो चारों मौजूद थे। शाहजैन और शहरियार बिजनेस के मुतल्लिक फयाज साहब से बात करते खाना खा रहे थे कि अचानक फयाज लशारी को सुबह वाली बात याद आई थी। मैंने एक फ़ैसला किया है। उनकी बात पर इस बार फ़ाइका लशारी भी उनकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। मैं गुलबर्ग वाली ब्रांच शाहजैन के नाम कर रहा हूँ। फ़ाइका बेगम का गिलास तक जाता हाथ वहीं थम गया था। अगले हफ्ते मैं एक मीटिंग में इस खबर को पब्लिकली अनाउंस करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब शाहजैन बजाते खुद अपना बिजनेस संभाले। वो खामोश हुए जबकि फ़ाइका लशारी के दिमाग में सोचों का एक जाल बुनने लगा था। दैट्स अ बिग न्यूज़ डैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। शहरयार ने मुस्कुराते उन दोनों की जानिब देखा। फ़ाइका लशारी ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर खामोश हो गई। ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं था। और फ़ाइका, अब तुम भी शाहजैन के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। इसकी शादी के बारे में सोचो। फयाज साहब की इस बात पर फ़ाइका बेगम ने बामुश्किल मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया था, जबकि इस बार हैरान होने की बारी शाहजैन की थी। ओह, तो ये वजह थी इस ख्याल की। मगर डैड, 30 साल का होने वाला है ये। खुद को इस ज़िंदगी के किसी मसले में खुद तो इसे ज़िंदगी के किसी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं, सो तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। फयाज साहब उसकी बात काटते दोबारा फ़ाइका बेगम को मुखातिब करते बोले, ये चीटिंग है डैड। ब्रांच वाली बात तक तो ठीक था, मगर आपका ये ख्याल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये इस किस्म के ख्यालात आपको एकदम से कैसे आने लगे? शाहजैन के सवाल पर फयाज साहब दोबारा बोले, तुम खुद तो सीरियस नहीं होते, सो मुझे ही तुम्हारे लिए सब सोचना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हमदान के साथ तुम्हारी भी शादी और मैं चाहता हूँ कि हमदान के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। कौन हमदान? गफ़ार का बेटा। पिछले साल ही वो इंग्लैंड से पढ़कर आया और अब यहाँ वापस आकर अपना बिजनेस संभाल रहा। फयाज साहब खामोश हुए थे। पर डैड, मेरा इससे क्या मुकाबला? बात मुकाबले की नहीं है, मैं बस तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि तुम अब ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। वैसे भी 30 साल काफ़ी हैं अय्याशियों के लिए। फयाज साहब की बात पर शाहजैन मजीद कुछ कह रहा था, मगर फ़ाइका बेगम का दिमाग फयाज साहब के फैसले पर अटका हुआ था। निकाह के बाद दोनों दुल्हनों को बाहर हॉल में ले आया गया था। ताशमीन के साथ बैठी आबरू और आफाक के हमरा बैठी इसबा को देखते सौलह बेगम की आंखें नम हो रही थीं। उनकी बेटियां आज पराई हो गई थीं। स्टेज पर बैठे आबरू और ताशमीन मुसलसल आपस में मुख्तसर सी बातें कर रहे थे, जिस पर कभी आबरू मुस्कुराती तो कभी ताशमीन अपने साथ अपनी बीवी की हैसियत से बैठी आबरू को देखते। उसका दिल आज बहुत खुश था। उसकी आरजू और ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, जबकि दूसरी जानिब आफाक की नज़रें आज अपने हमरा गर्दन झुकाए बैठी इसबा पर से हटने से इनकारी थीं। खुद पर मुसलसल आफाक की नज़रें महसूस करते इसबा की गर्दन मजीद झुकती जा रही थी। आफाक का इंतखाब वाकई बहुत अच्छा था। फिर चाहे वो उसके साथ बैठी उसकी बीवी हो या फिर उसका पहना हुआ वो लहंगा, वो वाकई इसबा पर बहुत जचा था। स्टेज के पास सुरमई पेंट कोट में खड़ा जावियार पेंट की पॉकेट में हाथ डाले आसपास नजरें दौड़ाने में मसरूफ था। अभी कुछ ही देर पहले वो उसे नजर आई थी कि अचानक वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसकी नज़रें उसे तलाश करने में मसरूफ थीं कि गुलाबी रंग की घुटनों तक आती फ्राक के साथ ऑफ वाइट गरारा पहने नूर उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। किसे ढूंढ रहे हो? उसकी आवाज़ पर वो हड़बड़ाया था। किसी को नहीं। सफाई से झूठ बोलते वो उसकी जानिब पलटा जो उसके पीछे खड़ी थी। झूठ, वो भी मेरे सामने। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली और एक जानिब इशारा करते उसे मुतवज्जा किया था। वो देखो, सामने खड़ी है। ज़ावियार ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो स्टेज से कुछ फासले पर ही टेबल के पास अकेली खड़ी थी। होठों पर आती मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते ज़ावियार बोलने लगा, वो मैं तो बस। हाँ हाँ, अब कोई और बहाना सोचो। उसकी बात पर ज़ावियार कुछ बोलने ही लगा कि वो बोल पड़ी, अब मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो, जाओ। और हाँ, वो ब्रेसलेट याद से दे देना। वो मुस्कुराकर कहती चली गई थी, जबकि उसकी आखिरी बात पर ज़ावियार की नज़रें उसे तब तक घूरती रहीं जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, जबकि ज़ावियार सर झटकते रुतबा की जानिब चल पड़ा था। वो स्टेज से कुछ फासले पर एक खाली टेबल के पास खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, जो बार बार ज़मीन पर गिर रहा था कि उसे सेट करते करते
اس کے کانوں میں موجود جھمکوں سے الجھ گیا تھا۔ شدید اکتاہٹ کا شکار ہوتے اب وہ دوپٹہ جھمکے سے علیحدہ کرنے لگی کہ زاویار قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگا، جس پر وہ ایک دم پلٹی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ بھی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ زاویار کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر پڑی تھیں۔ پھر نظروں کا مرکز اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں بنی تھیں۔ اس کا فیصلہ آج پختہ ہو گیا۔ نگاہوں کا مرکز ایک بار پھر اس کا چہرہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ تو شادی کی تیاریوں میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ بھول ہی گئیں آپ کا کوئی دوست بھی ہے۔ نہ کوئی میسج، نہ کال۔ اور رتبہ کو مخاطب کرتے بولا، جس پر رتبہ اس کی جانب دیکھتے بولنے لگی، تو دوست نے بھی تو ایک بار پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ اتنے دن اگر میں مصروف تھی تو وہ بھی تو میسج یا کال کر سکتا تھا۔ کیا اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ مقابل بھی رتبہ تھی، مگر وہ اندازہ نہ کر پائی کہ وہ بولتے بولتے کیا کہہ چکی۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ میرے خیالوں کا حصہ بنیں اور میں آپ کو یاد کروں؟ الفاظ کو پکڑنے کا ہنر تو زاویار خوب جانتا تھا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ نظریں آس پاس گھماتے بولی، مگر مجھے تو کچھ ایسا ہی سنائی دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، جس پر اس بار رتبہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ خیر، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، وہ بات بدلتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات پر رتبہ نے ابرو چکاتے اس کی جانب دیکھا۔ شکریہ؟ کس لیے؟ سامنے کھڑا زاویار اب اپنے کوٹ سے ایک سیاہ رنگ کا ڈبیا نکال رہا تھا۔ میرا فیصلہ آسان بنانے کے لیے۔ زاویار وہ ڈبیا اب ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جبکہ رتبہ اس کی ذو معنی بات اور ٹیبل پر پڑے اس ڈبیا کے درمیان الجھی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ رتبہ کچھ بولتی، وہ اس ڈبیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے جانے پر رتبہ اس ڈبیا کی جانب پلٹی اور ہاتھ بڑھا کر اسے کھولنے لگی۔ ڈبیا کے کھلتے ہی اس کا منہ بھی حیرت سے کھلا تھا۔ یہ تو وہی بریسلیٹ، مگر یہ زاویار، وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ ذہن کے پردے پر اس دن کا منظر لہرایا تھا اور آہستہ آہستہ اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ نظر دوبارہ اس بریسلیٹ پر پڑی تھی۔ لبے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ڈبیا کو بند کرتے اس نے ایک قیمتی چیز کی طرح ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور پلٹتے اسٹیج کی جانب دیکھا، جہاں زاویار تاشفین اور آبرو کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ایک خوبصورت مسکراہٹ اب بھی اس کے لبوں پر موجود تھی۔ فائقہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو فیاض لاشاری بیڈ پر بیٹھے فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ وہ قدم اٹھاتی ان کے پاس آ بیٹھیں۔ وہ کافی دیر یوں ہی ان کی کال ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی کہ کال کٹتے ہی فیاض لاشاری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فیاض رکیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ نے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر بولی۔ ہاں کہو۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ کو ایک دم یہ خیال کیسے آیا؟ کیا خیال؟ وہ ابرو چکاتے پوچھنے لگے۔ وہی گلبرگ کی برانچ شاہزین کے نام کرنے کا، وہ قدرے ناراضی سے بولی۔ وہ خفا تھیں کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بار انہیں فائقہ بیگم سے بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ اوہ اچھا، وہ کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ فائقہ بیگم کا لہجہ مد نظر رکھتے بولے۔ نہیں ایسی بات نہیں، مگر ایک دم تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا، پہلے برانچ کا ذکر اور پھر ایک دم شادی کا؟ ظاہر ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ایک دم تو یہ خیال نہیں آیا ہوگا۔ دراصل میں نے سوچا کہ تم سے یہ کام تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہ فکر بھی میں ہی پال تو کیوں نہ یہ فکر بھی میں ہی پال لوں۔ فیاض لاشاری ان کی بات کاٹتے بولے، غصہ ان کے لہجے سے واضح تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیاض؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا، ویسے بھی وہ صرف آپ کا نہیں میرا بھی بیٹا ہے۔ فائقہ لاشاری بولنے لگی۔ آپ کے مطابق تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میرے خیال سے وہ بڑا ہو چکا ہے، اسی اپنے لیے خود فیصلے لے سکتا ہے۔ میں کسی بھی معاملے میں اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ ہی دیں، ہمیں یہ دن دیکھنا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر ہی ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوئے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ زندگی کو لے کر سیریس نہیں ہوا۔ اور رہی بات گلبرگ کی برانچ کی، تو وہ نہیں 49% شیئرز پر کھڑی ہے جو شاہجہان کے نام ہیں۔ ان کی اس بات پر فائقہ لاشاری نے افسوس سے آنکھیں بند کی۔ ماضی میں ہوئی کوتاہیاں ان کے سامنے آ رہی تھیں، پر میرا خیال ہے کہ شاہجہان کے ساتھ ساتھ آپ کو شہریار کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اب اصل مدعے کی بات پر وہ آ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی مناسب وقت نہیں آیا، ویسے بھی وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، بزنس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ شاہزین کو میرے ساتھ کام کرتے تقریباً 7 سال ہو گئے، جبکہ شہریار کو بھی 7 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ صحیح وقت آنے پر اس کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ فیاض صاحب اپنی بات مکمل کرتے رکے نہیں تھے، جبکہ پیچھے بیٹھی فائقہ لاشاری ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے نظر اٹھا کر آس پاس دیکھا تھا۔ پھولوں سے سجا کمرہ اسی کا منتظر تھا۔ وہ محمل کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ آج پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی، اس کی مالکن بن کر۔ تم آرام سے یہیں بیٹھو، میں بس ابھی آتی۔ اس باغ کو بیڈ پر بٹھاتے محمل نے اسے مخاطب کیا۔
उसकी बात पर रजवा ने इस बात में सर हिलाया था। कदम मुहम्मल कदम उठाती बाहर चली गई। अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते आसपास नजर दौड़ाते कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे की एक एक चीज बहुत खूबसूरत और नफासत से अपनी जगह पर मौजूद थी। वो इस बात का सबूत था कि कमरे का मालिक बहुत नफीस किस्म का इंसान है। वो यूं ही इस आसपास देख रही थी कि नज़र दीवार पर लगी आफाक की तस्वीर पर ठहर गई थी। वो यूनिफॉर्म में ली गई एक खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें वो बेहद वजी नजर आ रहा था। इस तस्वीर को देखते उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे कि नज़र सामने आईने में मौजूद अपने अक्स पर पड़ी थी। अपने लबों पर मुस्कुराहट देखते उसके रुखसार गुलाबी हुए थे और नज़र आईने से हटाते अपने मेहंदी से सजे हाथों की जानिब देखने लगी। अभी कुछ देर गुजरी के प्यास का एहसास होते उसने साइड टेबल की जानिब देखा था। नज़र साइड टेबल पर पड़े इस बुके पर पड़ी थी और नज़र वहीं ठहर गई। वो सर गुलाबों का कोई आम बुके नहीं था, बल्कि उसमें वो फूल मौजूद थे जिनकी तारीफ उस दिन अजमा ने अनजाने में आफाक के सामने कर दी थी। बेख्तियार हाथ आगे बढ़ाते उसने वो बुके उठाया था। आंखें बंद करते फूलों की खुशबू को अंदर उतारते उसे अपनी गोद में रखा कि निगाह बुके पर लगे कार्ड पर पड़ी थी। हाथ बढ़ाते वो कार्ड उतार कर कार्ड खोलने लगी। इस पर दर्ज अल्फाज उसकी नज़रों के सामने थे। वेलकम टू माई लाइफ मिसेस आफाक। इस जुमले के नीचे एक सुर्ख रंग का छोटा सा दिल बना हुआ था। इसबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आफाक उसके सामने बैठे ये बात कर रहा हो। उसने नजरें झुकाते इस बुके को सीने से लगा लिया। लबों पर एक मुस्कुराहट दर आई थी, जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट। सूरज को सूरज की रोशनी आसमान पर छाई सारी तारीकी को निकल चुकी थी। एक नए रोशन दिन का आगाज हो चुका था। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद कर खिड़की के पास फोन कान से लगाए खड़ा था। आहट की आवाज़ पर वो पलटा कि नज़र वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती आबरू पर पड़ी। एक नज़र ताशमीन की जानिब देखते ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई थी। वो ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज पहने फ़ोन पर बात करने में मसरूफ था, मगर निगाहों का मरकज सामने गहरे सब्ज रंग की लंबी कमीज के साथ हम रंगी ट्राउज़र में मलबूस आबरू थी। कमीज के दामन और आस्तीनों पर सुनहरे मोतियों का खूबसूरत काम था। स्याह बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। वो बालों में ब्रश फेरते उन्हें कैचर में कैद कर चुकी थी। अब सामने पड़े ज्वेलरी बॉक्स में से अपने लिए ज्वेलरी मुंतखब करने में मसरूफ थी। उसके बाएं हाथ की उंगली में एक डायमंड रिंग का इजाफा हो चुका था। एक नेकलेस निकालते उसने अपनी गर्दन के साथ लगाया था कि ताशमीन, जो तब से उसे ही देख रहा था, उसकी गर्दन पर नजर आते सुर्ख निशान को देख कर ठिठका था। कुछ लम्हे बाद वह फोन काटते उसकी जानिब बढ़ा था। ताशमीन को अपनी जानिब देखता पाकर आबरू भी उसकी जानिब मुतवज्जा। ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है आबरू? ये कैसे निशान है? आबरू ने फौरन आईने में देखा। ज्वेलरी की वजह से हुआ है। कल की सारी ज्वेलरी काफ़ी भारी थी और मुझे ज्वेलरी पहनने की बिल्कुल आदत नहीं। शायद इसीलिए एलर्जी हो गई। वो अपना हाथ इन निशानात पर फेरती बोली थी। दोबारा नेकलेस उठाते पहनने लगी। तो तुम ये दोबारा क्यों पहन रही हो? वो रुक गई थी। उसकी बात समझता ताशमीन आगे आया था। तुम रहने दो, कुछ मत पहनो, मगर इस तरह खाली अच्छा नहीं लगेगा। वो मध्यम आवाज़ में बोली। तो कोई बहुत हल्का सा देख लो, जिससे तुम्हारी तकलीफ में इजाफा ना हो। बल्कि रुको, मैं देखता हूँ। वो अब ज्वेलरी बॉक्स की जानिब मुतवज्जा था। कुछ देर बाद ताशमीन ने एक सुनहरे रंग का हल्का सा नेकलेस निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया था। ये देखो, ये ज़्यादा भारी नहीं है। अब्रू ने हाथ बढ़ाते वो नेकलेस थामा था। ज़्यादा तो नहीं पता, मगर शायद ये तुम्हारे ड्रेस के साथ भी अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू ने मुस्कुराते हुए वो नेकलेस अपनी गर्दन से लगा लिया था। जिस पर ताशमीन फौरन बोला, परफेक्ट। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर हाँ, अगर तुम कुछ ना भी पहनो तो भी कोई मसला नहीं। कुछ तुम्हारी आसानी से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं। वो मुस्कुराकर कहता ड्रेसिंग टेबल से पीछे हटा और कदम उठाता अलमारी की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे खड़ी आबरू के कानों में उसकी कही आखिरी बात गूंज रही थी। वो ताशमीन की जानिब देखते सोचने लगी कि आखिर क्या था ये शख्स जो हर किसी को लाजवाब कर देने वाली आबरू उसके सामने लाजवाब हो जाया करती थी। उसकी मामूली सी तकलीफ की भी इतनी परवाह थी। आबरू की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते ताशमीन उसकी जानिब देखने लगा। दोनों की नज़रें मिली थीं। कुछ कहना चाहती हो? इस सवाल पर आबरू ने इस बात में सर हिलाया था और कदम उठाती उसके पास आई थी। थैंक यू। किस लिए? सवाल फौरी था, हर बार बिना कहे मेरी बात समझ जाने के लिए। वो वाकई उसकी मशकूर थी। ताशमीन ने मुस्कुराते उसके दोनों हाथ थामे थे। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं आबरू। हम दोनों के दरमियान मौजूद रिश्ते की ये ज़रूरत है कि हम बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाएं, क्योंकि अगर हमें भी एक दूसरे को बात समझाने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ये रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा। वो उसकी आंखों में देखता कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, हम जिंदगी के सफ़र में हम सफ़र हैं, एक साथ चलने वाले। ना कोई बरतर है ना कोई कमतर। मैं तुम्हारे साथ बराबरी का रिश्ता कायम करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है।
उसके हाथ अभी भी ताशमीन के हाथों में थे। ज़्यादा दावे या वादे नहीं करूँगा, मगर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त, मेरे तुम्हारे मसाइल मेरे मसाइल, तुम्हारी खुशियाँ मेरी खुशियाँ। हमारे दरमियान कुछ भी तेरा मेरा नहीं होगा, जो होगा हमारा होगा। मैं तुमसे मोहब्बत और इज़्ज़त की बिना पर एक रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, और इस सब में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? आबरू ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया था। शुक्रिया वकील साहिबा, वो मुस्कुराकर कहता उसके हाथ छोड़ चुका था। तैयार हो जाओ फिर नीचे चलते हैं। वो ये कहता बेड पर बैठ चुका था जबकि आबरू वापस ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई थी। लाउंज में टेबल पर राबिया बेगम की एक जानिब फैजान के साथ फातिमा बैठी थी, जबकि दूसरी जानिब मोहम्मल के साथ लाइबा मौजूद थी। राबिया बेगम कुछ देर पहले ही फैजान के साथ अस्पताल से घर वापस आई थी। रात को डॉक्टर ने जलाल ताया को अस्पताल में दाखिल कर लिया था। उन्हें एक बार फिर फालिज का अटैक आया था। उनके पूरे जिस्म में हरकत ना होने के बराबर थी, सिर्फ आंखों की हरकत बाकी थी। डॉक्टर साइमा ताई को पहले ही जवाब दे चुके थे कि उन्हें अब घर वापस ले जाया जाए। इतने में राबिया बेगम की नज़र सीढ़ियाँ उतरते आफाक और इसबा की जानिब उठी थी। आसमानी रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ हमरंग दुपट्टा और पजामा पहने अब इसबा आफाक की हमरा सीढ़ियाँ उतर रही थी, जबकि उसके साथ चलता आफाक भी आसमानी रंग की शलवार कमीज में मलबूस था। एकदम आफाक ने झुककर इसबा के कान में कुछ कहा, जिस पर इसबा एक नज़र आफाक की जानिब देखते जवाबन कुछ बोली थी, जिस पर आफाक हंसने लगा, जबकि इसबा गर्दन झुकाए अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी थी। उन्हें देखते हुए राबिया बेगम ने मुस्कुराते उनकी दायमी खुशियों और सलामती की दुआ की थी। टेबल के पास आते हैं दोनों इन टेबल के पास आते ही दोनों ने सबको सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। राबिया बेगम मुस्कुराते हुए इन्हें बैठने का इशारा करते बोली। आफाक ने पहले इसबा के लिए कुर्सी निकालते उसके बैठने का इशारा किया और फिर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। कैसी? इसबा के साथ बैठी मोहम्मल ने उसे मुखातिब किया। इससे पहले कि इसबा कोई जवाब देती, मोहम्मल की नज़र उसकी गर्दन में लटकती लॉकेट पर पड़ी थी, जिसके कोने पर एक नन्हा सा दिल लटक रहा था, जिसमें अंग्रेजी के 2 हर्फ कुनिंदा थे, ए और आई। वाह भई वाह! इसबा उसकी नज़रों का मरकज़ महसूस करते मुस्कुराई थी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, माशाअल्लाह। मोहम्मद दिल से उसकी तारीफ करती बोली कि उनके समात से आफाक की आवाज़ टकराई थी। मामू की तबीयत अब कैसी है? वो राबिया बेगम को मुखातिब करता पूछ रहा था। क्या बताऊँ बेटा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बस तुम सब दुआ करो कि अल्लाह भाईजान के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। वो मुतफक्कर लहजे में बोली, जिस पर उनके अतराफ बैठे तमाम अफराद ने ज़ेर लब आमीन कहा था। बेगम साहिबा, आपकी चाय। मुलाजमा फ़ाइकल अशारी को मुखातिब करते बोली, जो लाउंज में सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। हाँ, यहाँ रख दो। मुलाजिमा चाय रखते वापस चली गई थी, जबकि फ़ाइकल अशारी ने मोबाइल बंद करते एक जानिब रखा और उनके दिमाग में रात फ़याज़ लशारी से हुई बातें गूंजने लगी थीं। वो हैरान थी कि एकदम फ़याज़ को शाहज़ैन की क्या फ़िक्र लाहक हो गई थी। कंपनी की एक बड़ी ब्रांच वो उसके नाम कर रहे थे। फिर उसकी शादी। दिल में फ़ौरन ख़्याल आया कि ये सोचना सिर्फ़ इनका ही नहीं, फ़ाइका का भी फ़र्ज़ है। वो उनकी पहली औलाद, उनका बेटा है। मगर दिमाग उन्हें हकीकत का आईना दिखाने लगा। वो उनका बेटा नहीं है, उनकी औलाद सिर्फ़ शहरयार है। अगर फ़याज़ साहब सब कुछ शाहज़ैन के नाम कर देंगे तो शहरयार के लिए क्या बाकी रह जाएगा? जबकि इन सब चीज़ों का हकदार तो सिर्फ़ शहरयार है, शाहज़ैन नहीं। और वो अपने बेटे की हक़-तलफ़ी हरगिज़ नहीं होने दे सकती थी। उन्हें रह रहकर माज़ी में किए अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा था। शाहज़ैन की पैदाइश के बाद जब वो पहली बार उसे घर लाई थीं, तो उस वक़्त उनके दिल में सिर्फ़ एक ही ख़ौफ़ था, कहीं हकीकत आश्कार होने पर फ़याज़ लाशारी उन्हें और शाहज़ैन को घर से ना निकाल दें। इसी मसले का हल सोचते उन्होंने फ़याज़ लाशारी से ज़िद करते कंपनी के 40% शेयर्स शाहज़ैन के नाम करवा दिए थे, जिस पर पहले तो फ़याज़ लाशारी राज़ी नहीं थे, मगर फिर अपनी औलाद की खुशी में उनकी ये बात वो मान गए थे। अभी अपने इस फ़ैसले पर आज वो पछता रही थीं और कि काश वो इस वक़्त जल्दबाज़ी में वो फ़ैसला ना करतीं। आज शाहज़ैन शहरयार के हक़ पर काबिज़ ना हो पाता। उन्हें फ़याज़ को रोकना था, मगर आखिर वो क्या दलील पेश करेंगी अपने मुतालबे की? दिल ने फ़ौरन उन पर मलामत की। आखिर वो क्यों अपने बेटों में तज़ाद कर रही हैं? शाहज़ैन को चाहे उन्होंने पैदा नहीं किया, मगर उसकी तरबियत परवरिश सब करने वाली तो वो ही हैं। वो उनका बेटा था। वैसे भी जो राज़ इतने साल किसी के सामने नहीं आ सका, वो अब कैसे आश्कार हो सकता है? अपने दिमाग में आते तमाम ख़यालात को झटकते उन्होंने सामने पड़ा चाय का कप उठा लिया था। चाय ठंडी हो चुकी थी। कप वहीं छोड़ते उठ खड़ी हुईं, कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। उनका इरादा आराम करते खुद को ज़हनी सकून देने का था। स्टेज के सामने खड़ी हुरम इन चारों की तस्वीर लेने में मसरूफ़ थी। सुरमई पैंट कोट में मलबूस आफाक के साथ सुरमई रंग के पाँव तक आती लंबी फ्रॉक पहने अज़बा बैठी थी, जबकि ऑफ वाइट कलर के पैंट कोट में मलबूस तश्मीन के हमरा ऑफ वाइट और सुनहरे रंग की इम्तिजाज की फ्रॉक पहने आबरू मौजूद थी।
फैजान भाई कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? स्टेज पर कुछ फासले पर खड़ी सौल्या बेगम ने राबिया बेगम को मुखातिब किया। कॉल की है मैंने, उसे बस पहुंचने ही वाला है। कहा भी था कि हमारे साथ आ जाए, मगर मेरी बात कहाँ सुनता है वो। राबिया बेगम खफगी से बोली कि सबरीना कदम उठाती उनके पास आ खड़ी हुई। बहुत हल्के सब्ज रंग की साड़ी पहने नहायत खूबसूरत और नफीस लग रही थी। वो कुछ देर यूं ही उनके पास खड़ी रही कि इतने में फैजान और फातिमा भी लाइबा के हमरा पहुंच गए। गहरे नीले रंग के लिबास में फातिमा इन तीनों की जानिब आते उनसे मिलने लगी थी, जबकि फैजान स्टेज की जानिब बढ़ गया था। फैजान को उस जानिब आता देखकर ताशमीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत मुबारक हो बेटा, और बहुत माजरत कि मैं कल तुम लोगों के इतने अहम दिन में शामिल नहीं हो सका। वो ताशमीन को गले लगाते बोला, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी सबरीना की समात से उनकी आवाज़ टकराई थी। ये आवाज़, दिल की धड़कन एकदम थम गई। वो पलटी की नज़र ताशमीन पर पड़ी, जो किसी फैजान से गले मिल रहा था। फैजान की पुष्ट सबरीना की जानिब थी। सबरीना इन तीनों से माजत करते तेज धड़कते दिल के साथ कदम उठाती स्टेज की जानिब बढ़ी थी। फैजान ताशमीन से अलग होते उनके पास ही खड़ा था। ताशमीन की नज़र अपनी जानिब आती सबरीना पर पड़ी थी। ये मेरी अम्मू जान है फैजान साहब, वह मुस्कुरा कर बोला, जिस पर फैजान ने गर्दन मोड़ते सबरीना की जानिब देखा। आज 30 साल बाद इन दोनों की नज़रें मिली थीं। सिर्फ एक लम्हे में वो एक दूसरे को पहचान गए थे। एक जानिब पछतावे और मलाल का अंसर था, जबकि दूसरी जानिब ना पछतावा था और ना मलाल, ना मोहब्बत ना नफरत। उनके सीनों में मौजूद दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। आसपास मौजूद हर शय उन दोनों के लिए थम चुकी थी। सबरीना, फैजान के होठों से बेख्तियार उसका नाम निकला था, जिसकी आवाज़ सिर्फ वो खुद ही सुन सकता था, जबकि दूसरी जानिब खड़ी सबरीना को अब सांस लेना भी दुश्वार लगने लगा था। हाँ, ये सच है कि तरसते थे तकल्लुम को कभी। अब ये कोशिश कि तेरा ज़िक्र ना हो, बात ना हो। काश ढूँढते तू मुझे घूमकर बस्ती-बस्ती, और दुआ मेरी कभी तुझसे मुलाकात ना हो। और ये आबरू के ताया है, वो इन दोनों का तारुफ करवाते हुए बोला। वो अनजान था कि इनका तारुफ अल्फाज का मोहताज नहीं। सबरीना ने खुद पर ज़ब्त किया और बमुश्किल मुस्कुराई। यह मुस्कुराहट कितनी अज़ियतनाक थी, सिर्फ वही जानती थी। दूसरी जानिब खड़े फैज़ान को कुछ देर तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, मगर फिर एकदम उसके दिमाग में ढेरों सवाल पैदा होने लगे। इन दोनों ने नहीं सोचा था कि वो कभी यूं एक दूसरे के मुकाबले खड़े होंगे। सबरीना के दिमाग के पर्दे पर कुछ देर पहले का मंजर लहराने लगा, जब ताशमीन फैज़ान से गले मिल रहा था। कहीं वो अपने बेटे के बारे में जानता तो नहीं, मगर फैज़ान के तासुरात इस ख्याल की नफ़ी कर रहे थे। सबरीना के लिए मजीद वहाँ खड़ा होना बेहद दुश्वार था। वो तेजी से कदम उठाती वापस इन तीनों के पास आ खड़ी हुई। उनकी उड़ी रंगत देखते सौला हैरान हुई थी। सबरीना, तुम ठीक हो? सबरीना फौरन अपने तासुरात नॉर्मल करते बोली। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आए मैं आप सबको मिसेस शिराजी से मिलवाऊँ। वो इन सबको लिए कुछ फासले पर बैठी अपने मेहमानों से मिलवाने लगी थी, जिसका मकसद सिर्फ खुद से इन सब की तवज्जो हटाना था। जबकि फैज़ान की नज़र तब तक उसे देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ सिर्फ सबरीना ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी मौजूद था, जिसके वजूद से वो इतने साल से बेखबर था। कुछ देर बाद सबरीना टेबल पर बैठी गैर दिमागी से आसपास देखती रही। उसे एक एक मंजर याद आने लगा था। फैजी से हुई पहली मुलाकात से लेकर तलाक के कागजात तक, अहमद साहब की मौत की खबर से लेकर सकीना बेगम के जनाजे तक, उस एक शख्स की वजह से उसकी ज़िंदगी कैसे बदली थी, वो कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। उसे सब याद आ रहा था। उसके वादे, फिर वादा खिलाफियाँ, अपनी मोहब्बत और एतमाद की किरचियाँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि फ़ौरन यहाँ से भाग जाए, कहीं दूर जहाँ शख्स का साया भी मौजूद ना हो। एकदम उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी। कानों में उस रोज़ साइम के बोले जाने वाले अल्फाज गूंजे। तो ये थी वो औरत जिसे शादी की खातिर फैज़ान ने उसे छोड़ दिया था। उसे राबिया बेगम की बात याद आई कि वो कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम था। उसके लिए दोबारा ज़िंदगी शुरू करना कितना आसान था। सारी तकालीफ तो सिर्फ उसी की किस्मत में आई थी। वो दूसरी दूसरी जाने फैज़ान का दिमाग अब कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहा था। यकीनन उसके जाने के बाद वो सबरीना वापस अपने वालिदैन के पास चली गई होगी, और इकलौती औलाद होने की वजह से उसे दोबारा कबूल कर चुके होंगे। शादी करते वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई होगी। उसने एक नज़र ताशमीन की जानिब डाली, जो ज़ावियार के साथ खड़ा था। ये सबरीना के बच्चे थे। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। यकीनन वे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होगी। इन मुश्किलात का सामना नहीं कर उसे इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा, जिनकी वजह से फैज़ान खुद को उसका मुजरिम मानता आया था। वो ऐसे ही इतने साल पछतावों में घिरा रहा, मगर एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। उनके ताशमीन के मुताबिक तो उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो गया था। फिर सबरीना के बाकी बच्चे, वो घर जाते ही इस बारे में राबिया बेगम से बात करने का इरादा रखता था। घर वापस पहुंचते वो सीधा अपने कमरे में गई थी। वो हॉल से किस तरह खुद पर काबू किए घर पहुंची थी, ये सिर्फ वही जानती थी। इतने सालों बाद वो ये एकदम इतने सालों बाद वो यूं एकदम उनके सामने आया था। वो आज मान गई थी कि उनकी दुआओं में कोई असर नहीं, वरना वो जिंदगी भर कभी उनके सामने ना आता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तारुफ से उसे मिलेंगी।
वो अपنے بیٹے کی خوشیوں کو برباد نہیں کر سکتی تھیں۔ دبی خود پر ضبط کیے گھر آ گئی تھیں۔ ذہن میں بار بار ایک سوال نمودار ہو رہا تھا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ تاشمین اس کا بیٹا ہے؟ مگر پھر اس کے تاثرات یاد آتے۔ وہ بھی سبرینا کی طرح حیران تھا۔ وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ نور کمرے میں داخل ہو۔ اماں جان، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ان کا درد پڑتا چہرہ دیکھ کر بولی۔ نہیں بیٹا، وہ بس شاید تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے اسی لیے۔ میرا الفاظ نامکمل بات۔ آپ آرام کریں اماں جان، مگر آپ نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں۔ میں آپ کو دوائی کیسے دوں؟ مجھے بھوک نہیں بیٹا، اور دوائی کی ضرورت نہیں۔ میں آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم جاؤ اور آرام کرو۔ ان کی بات پر نور اسبات میں سر ہلاتے چلی گئی تھی جبکہ سبرینا اپنی ساڑی سنبھالتے واش روم میں داخل ہوئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے آنکھوں پر کیا گیا ہر ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ آنسو بہتے ہوئے چہرہ تر کرنے لگے۔ وہ کافی دیر یوں ہی بے آواز روتی رہیں۔ کچھ دیر بعد خود پر قابو پاتے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی تھیں۔ رو رو کر آنکھیں سو چکی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھتے ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ نہ جانے یہ کیسی کیفیت تھی جو ان پر طاری ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ سختی سے صاف کرتے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ جس ماضی کو بھلانے کی کوشش میں وہ ایک عمر کا بڑا حصہ گزار آئی تھی، آج وہی ماضی ان کی خوشیوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک جانب بیٹے کی خوشیوں کا سوال تھا تو دوسری جانب وہ شخص جسے ایک بار دیکھنے سے ہی ان کے تاریک ماضی کی ایک بڑی یاد ان کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ وہ ایک سال ان کی پوری زندگی پر حاوی ہونے لگا تھا۔ احمد صاحب کا ناراض چہرہ، سکینہ بیگم کی میت، لوگوں کی باتیں، تانے، اپنی ویران جوانی، تاشمین کا سسکتا ہوا بچپن، کیا تھا جو آج انہیں یاد نہیں آیا تھا؟ تم کیوں ایک بار پھر میرے سامنے آ گئے ہو فیضی؟ کیوں؟ وہ روتے مسلسل یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ محبت ریت جیسی تھی۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ محبت ڈھیر ساری تھی۔ میں دونوں ہاتھ بھر بھر کر محبت کو سنبھالوں گی، زمانے سے چھپا لوں گی، کبھی کھونے نہیں دوں گی۔ مگر میں نے اسی ڈر سے کہ محبت ہی نہ کھو جائے یہ مٹھیاں بند رکھی تھیں۔ مگر جب مٹھیاں کھولیں تو دونوں ہاتھ خالی تھے، محبت کے سوالی تھے، کیونکہ محبت ریت جیسی تھی۔ وہ ہال سے واپس لان میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دماغ میں سوالات بڑھنے لگے کہ آخر وہ کراچی سے لاہور کیسے آئی؟ اس کے ایک شوہر کا تو انتقال ہو گیا، تو پھر 2 بچے، صالحہ بیگم سے اس کی دوستی، آبرو سے اس کے بیٹے کا رشتہ۔ اتنے میں رابعہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں۔ فیضان، تم یہاں؟ ادھر آئیں آپا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ وہ انہیں لان میں ایک کونے میں لے گیا تھا۔ سب خیر تو ہے نا فیضان بھائی جان؟ وہ سمجھی کہ فیضان شاید جلال تایا کے متعلق کچھ بتانے والا ہے۔ وہ ابرو کی سانس، میرا مطلب ہے سبرینا، وہ یہاں کیسے؟ وہ ادھورا سوال کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو فیضان؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس کے سوالات سے الجھی۔ میرا مطلب کہ وہ تو لاہور میں رہتی تھی، اور اس کا شوہر وہ کون تھا؟ اور اس کے بچے؟ اس کے بیٹے نے بتایا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا۔ اور آپ اسے کب سے جانتی؟ کچھ سوال اس بار ادھورے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا فیضان؟ اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ہم انہیں کچھ دیر وہ رکیں، ایک دم انہیں کچھ یاد آیا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی آپا، یہ وہی سبرینا، وہی۔ ان کے ہاتھ تھامتے وہ بولا۔ وہ ٹھٹکی، ان کا دماغ کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگا۔ یہی تو میں حیران ہوں کہ وہ یہاں لاہور کیسے؟ یعنی تاشمین تمہارا بیٹا ہے؟ فیضان کی بات ادھوری رہ گئی۔ رابعہ بیگم کا جملہ اس کی قوت گویائی سلب کر چکا تھا۔ اگر یہ سبرینا وہی ہے تو تاشمین تمہارا بیٹا ہے فیضان؟ فیضان حق تک ان کی بات سن رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپا، میں دیکھو فیضان، نکاح کے وقت اس کی ولدیت میں تمہارا نام تھا، فیضان صدیقی کا۔ مجھے آفاق نے بتایا تھا، مگر اس وقت میں بہت حیران ہوئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک نام تو بہت سے لوگوں کے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات میرے دماغ سے نکل گئی۔ پر تمہارا ہی نام تھا وہ، یعنی وہ تمہارا بیٹا ہے۔ اللہ! وہ خود بھی شوق اور خوشی کی ملی جلی کیفیات میں تھی۔ پر کیا تمہیں اس بارے میں معلوم نہیں تھا؟ فیضان خاموش رہا اور ان کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہٹا، تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فیضان رکو! وہ اسے روکتی رہی تھی، مگر فیضان ان کی ہر پکار انسنی کرتا گاڑی میں بیٹھتے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے کچن سے نکلتے ہوئے ایک دم امو جان کا خیال آیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی ان کے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ سبرینا کے کمرے کی لائٹ آن تھی، یعنی وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر سبرینا پر پڑی جو لحاف اوڑھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ نور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سبرینا کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ امو جان، اس نے آہستہ سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ امو جان، دوسری بار پکارنے پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ امو جان، تیسری بار پکارنے پر اس نے ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا جس پر وہ نور کی جانب مڑی اور آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ امو جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھتے وہ متفکر لہجے میں بولی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کا چہرہ
दोनों हाथों में लेते बोली, जिस पर सबरीना नीम आंखों से उसे देखती रही। आपको तो बहुत तेज बुखार है अम्मुजान, वो परेशानी से कहती उठ खड़ी हुई और भागकर जावियार के कमरे की जानिब गई थी। कुछ देर बाद सबरीना को वो दोनों भागते हुए अपनी जानिब आते दिखाई दिए। जावियार ने तेजी से उनके पास बैठते हाथ उनके माथे पर रखा था। आपको बहुत तेज बुखार है अम्मुजान, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। वो उठे कि सबरीना ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस ताशमीन। तेज बुखार के बायस वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर सकी थी। ताशमीन का नाम लेते एक आंसू उनकी आंख से निकलते उनके रुखसार पर आ गिरा था, जिसे साफ करते जावियार उठ खड़ा हुआ। मैं अभी भाई को फ़ोन करता हूँ। नहीं बेटा, उसे फ़ोन मत करना, वो परेशान हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, वो नकाहत ज़दा अल्फाज में बोली। अम्मुजान, अगर हमने भाई को ना बताया तो वो हमसे सख्त नाराज़ हो जाएंगे। आप इस बारे में परेशान मत हों। वो बोलता हुआ ताशमीन को कॉल मिलाने लगा। उसने एक नज़र कमरे की सजावट की जानिब डाली थी। ये यकीनन रुतबा के काम थे। वो अपना भारी जोड़ा संभालते कमरे में दाखिल हुई। ताशमीन बाहर सौल्या बेगम के साथ बैठा था। वो दोनों वलीमे के बाद उनके घर आए थे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। आज के इवेंट की ज्वेलरी कल के मुकाबले में काफ़ी हल्की थी। वो यूं ही खड़ी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी कि समाज से फ़ोन की बेल की आवाज़ टकराई थी। ये ताशमीन का फ़ोन था। उसकी नज़र बेख्तियार घड़ी की जानिब गई, जो रात का 1 बजा रही थी। उसे एकदम परेशानी ने आन घेरा। वो कदम उठाती बाहर आ गई, जहाँ ताशमीन फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। तुम परेशान मत हो जावी, मैं आ रहा हूँ। कॉल काटते उसकी नज़र सामने खड़ी आबरू पर पड़ी थी, जब तक वलीमे के जोड़े में ही खड़ी थी, जबकि आबरू उसके चेहरे की जानिब देख रही थी, जिससे परेशानी वाज़िह थी। ताशमीन ने सौल्या बेगम की जानिब देखते उन्हें मुखातिब किया। आंटी, अम्मू जान की तबीयत एकदम बहुत ख़राब हो गई है। बहुत मादत, मुझे इस वक्त उनके पास जाना होगा। वो अफसरदा लहजे में बोला। इसमें माजत करने वाली कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए। सौल्या बेगम की बात पर आबरू फ़ौरन बोली। मैं भी आपके साथ चलूँगी। ताशमीन ने आबरू की जानिब देखा। नहीं आबरू, तुम रहने दो, मैं अकेला चला जाऊँगा, बस। नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी। अब बस 5 मिनट दें, मैं भी आती हूँ। वो ये कहकर तेज़ी से मुड़ गई थी, जबकि ताशमीन एक आसूदा मुस्कुराहट होठों पर सजाए अपने इंतखाब की जानिब देखता रहा। वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। कानों में राबिया बेगम की बातें गूंज रही थीं। वो उसका बेटा था, उसकी औलाद, और उसे खबर तक नहीं थी। उसे बार-बार ताशमीन से हुई पहली मुलाकात याद आ रही थी। उसे पहली नज़र देखते ही उसे अपनायत का एहसास हुआ था। उसने मोबाइल निकालते शादी की एक तस्वीर निकालते ताशमीन का चेहरा ज़ूम किया था। वो कैसे उसके नकूश पर गौर नहीं कर पाया था। उसकी आंखें, उसकी नाक हूबहू उसके जैसा था। मगर फिर फ़ौरन ताशमीन की बात याद आते उसकी रगें थम गई थी। वो अपने बाप को मरा हुआ जानता था। उसकी औलाद उसके उसके सामने बैठे अपने बाप की मौत का जिक्र कर रही थी। उसे से मोबाइल साथ वाली सीट पर फेंका। ये सब सबरीना का कसूर था। इसने जानबूझकर उसे उसकी औलाद से महरूम रखा था। वो अपनी गलती मानता था कि उसे यूं सबरीना को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मगर उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा। वो मजबूर था अपने वालिदैन के आगे, मगर वो उसे रजू कर सकती थी न अपनी औलाद के लिए। शायद वो इसी के ज़रिए उसकी जगह अपने घर में बना पाता, उसे अपनी बीवी का मकाम देते, ख़ानदान का हिस्सा बना पाता। वो इन सोचों में अपनी हर गलती फरामोश कर चुका था कि कैसे सबरीना को तलाक के कागजात भेजने के बाद वो 3-4 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर चुका था। इस वक्त वो किस अजियत से गुजरी थी, वो नहीं जानता था। वो बेयारो मददगार थी। फैज़ान के अलावा उसका और कोई सहारा भी नहीं था। उसे गिला था तो सिर्फ़ इस बात का कि सबरीना ने उसकी औलाद से मुतल्लिक उसे बेखबर रखा था। उसे इस वक्त सबरीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी औलाद से महरूम रहा सिर्फ उसकी वजह से। उसे याद आने लगा कि वो कैसे फातिमा से निकाह के बाद सारिम के साथ कराची गया था। 2-3 दिन तक वो उसे हर मुमकिन जगह पर ढूंढता रहा था, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली थी। वो उस फ्लैट पर गया जहाँ वो दोनों रहते थे, फिर उसके घर गया, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली। फ़ोन कॉल्स पर भी उसका नंबर बन जाता था। उस रोज़ से ही वो पछतावों में घिरा था कि कहीं उसकी वजह से सबरीना मुश्किलात में ना पड़ जाए। मगर आज उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काश वो उसे इस वक्त तो अपनी औलाद के बारे में बता देती, तो आज हालात ऐसे ना होते। मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे पछतावों में धकेलते वो खुद दूसरी शादी करते खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। वो फैसला कर चुका था कि वो अपने तमाम सवालों का जवाब उसे ज़रूर लेगा। नाज़मीन का चेहरा साफ परेशानी ज़ाहिर कर रहा था। वो पूरा रास्ता खामोशी से गाड़ी चलाता आया था। पूरा रास्ता उसकी और आबरू के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। घर पहुंचते वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा। आबरू उसका कोट उठाते गाड़ी से उतरी कि नज़र सामने कुछ फासले पर खड़े ताशमीन पर पड़ी, जो उसका मुंतज़िर था। वो तेज़ी से उसके पास आई और वो दोनों साथ कदम उठाते अंदर दाखिल हुए। सबीना के कमरे में पहुंचने पर उनकी नज़र सामने बैठे नूर और जावियार पर पड़ी थी। ताशमीन तेज़ी से अपनी माँ की जानिब बढ़ा था। अम्मू जान, उन्हें पुकारते हुए उनके पास बैठ चुका था। सबीना ने आंखें खोलते उसकी जानिब देखा। ताशमीन, तो तुम यहाँ? वो मध्यम आवाज़ में बोली कि नज़र सामने खड़ी आबरू पर पड़ी,
اس کے چہرے پر میک اپ کے مٹے مٹے نشان تھے اور پھر کچھ خفگی سے زویات کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا زاوی کہ انہیں پریشان مت کرو، مگر آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امو جان؟ تاشفین ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، میں بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی بیٹا، میری وجہ سے تم لوگ ڈسٹرب ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، آپ کی صحت زیادہ ضروری ہے۔ آبرو بھی قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ آبرو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے امو جان، آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں۔ تاشفین نے سبرینا کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا تھا، جبکہ نظر سبرینا کے سرخوتی آنکھوں پر تھی جو رونے کی زیادتی کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سبرینا کو ڈرپ لگا چکا تھا۔ بخار کے ساتھ ساتھ ان کا بی پی بھی بہت لو ہو رہا تھا۔ ڈرپ ختم ہونے تک وہ وہیں بیٹھے ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے کہ سبرینا آبرو کی جانب دیکھتے بولی، سوری بیٹا، میں واقعی بہت بہت معذرت۔ ایسے مت کہیں آنٹی، آپ میری امی جیسی ہیں اور مائیں معذرت کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے بولی، جس پر تاشفین نے اس کی جانب دیکھا اور رشتوں کا احترام اور عزت کرنا جانتی تھی۔ نور، تم جاؤ اور امو جان کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ تاشفین کے مخاطب کرنے پر نور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی بھائی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے چل پڑی، جس پر آبرو بھی اپنی جگہ چھوڑتے اٹھی تھی۔ تاشفین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نور کے ساتھ ہوں، یہ کہتے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ زاویات بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اب کمرے میں صرف تاشفین اور سبرینا موجود تھے۔ تاشفین نے آگے بڑھتے سبرینا کا ہاتھ تھاما تھا۔ امو جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ جانتا تھا کہ کوئی بات ہے جو سبرینا اسے چھپا رہی ہیں۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، بس وہ تھکاوٹ۔ آپ کو پتہ ہے نا امو جان کہ آپ کی آنکھیں جھوٹ بولتے وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ ان کی بات کاٹتے بولا تھا۔ میں سچ بول رہی ہوں بیٹا، وہ نظر چراتے بولی تھی۔ مجھ سے تو مت چھپائے امو جان، وہ بضد ہوا، جبکہ دوسری جانب سبرینا اسے کیا بتاتی کہ یہ خبر اس کی خوشیاں برباد کر دے گی۔ جو بھی بات ہے کھل کر کہیں، وہ نے خاموش دیکھتا دوبارہ بولا تھا، جس پر سبرینا نے گہری سانس لیتے بات کا آغاز کیا تھا۔ آج میں نے اسے دیکھا۔ کسے؟ بول جا تھا۔ تمہارے باپ کو۔ تاشفین کو لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی۔ کہاں؟ صرف تاثرات لیے اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ تمہاری شادی میں؟ یہ انکشاف تاشفین کے لیے بہت بھاری تھا۔ میں نے اتنے سال بعد اسے دیکھا تاشفین، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آبرو کا تایا فیضان ہے۔ وہی تمہارا باپ ہے تاشفین۔ وہ رونے لگی تھی۔ تاشفین کی گرفت ان کے ہاتھوں پر ڈھیلی ہوئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس کا باپ۔ اس کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ خبر تمہیں دے کر میں تمہاری زندگی میں آئی خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی بیٹا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تاشفین کو فیضان سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی اور وہ سبرینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولنے لگا، مت روئیں امو جان، مت روئیں۔ وہ ان کی آنسو صاف کر رہا تھا۔ میرا باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن آپ کو طلاق کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔ میری ماں، میرا باپ، میری زندگی صرف آپ ہیں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ جس شخص نے ہماری زندگی میں کوئی کردار ہی ادا نہ کیا ہو، جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اس کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے حد سخت الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ مگر بیٹا، وہ واپس آ گیا ہے، وہ پھر رونے لگی تھی۔ خود کو ہلکان کرنا چھوڑ دیں امو جان، پریشان مت ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ تک آنے والی ہر بات، ہر جملہ پہلے میری ذات سے گزر کر آپ تک آئے گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آپ پریشان مت ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بول رہا تھا، مجھ پر بھروسہ رکھیں امو جان، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبرینا سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ان کی زندگی کی کل جمع پونجی تھا۔ مجھ پر اعتماد ہے آپ کو؟ خود سے زیادہ، وہ تاشفین کا ماتھا چومتے بولی۔ اتنے میں نور اور آبرو کمرے میں داخل ہوئی۔ نور نے کھانے کی ٹرے سبرینا کے پاس بیڈ پر رکھی، جبکہ آبرو کی نظر تاشفین پر پڑی، جس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے آبرو حیران ہوئی تھی۔ دونوں سبرینا کے پاس بیٹھ گئی تھیں، جبکہ تاشفین قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ سبرینا کے کمرے سے نکلتے آبرو اور نور لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تاشفین اس کے بعد انہیں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ آبرو قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، پر تاشفین وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ گھر اس کے لیے نیا تھا۔ کون سا کمرہ کہاں تھا اسے علم نہیں تھا۔ وہ یوں ہی آس پاس دیکھ رہی تھی کہ نور نے اسے مخاطب کیا، بھابھی کچھ چاہیے آپ کو؟ آبرو نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے خاموشی ان کے درمیان حائل رہی۔ بھائی شاید اپنے اسٹڈی روم میں ہیں۔ نور کی آواز پر آبرو نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ آبرو کس کی تلاش میں ہے۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ اسٹڈی روم آخر کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم کے ساتھ دائیں جانب میں ہے اسٹڈی روم۔ نور نے اس کی اگلی مشکل بھی آسان کر دی تھی۔ وہ قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑی۔ اس نے کچھ فاصلے پر ہی دیکھا کہ اسٹڈی روم کی لائٹ آن تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی کہ نظر تاشفین پر پڑی، جو صوفے کی بت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جبکہ ہاتھ میں موجود پین گھٹنے پر رکھے نوٹ پیڈ پر مسلسل لائنز بنانے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی اور غصہ واضح تھا۔ آبرو صوفے پر اس کے پاس جا بیٹھی۔ آہٹ کی آواز پر تاشفین نے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔
नोट पैड पर चलता हाथ रुक गया था। ताशमीन की आंखों में मौजूद तासुब परेशानी आबरू महसूस कर सकती थी। ताशमीन, सब ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आबरू के सवाल पर ताशमीन ने एक नज़र उसकी मेहंदी लगे हाथों की जानिब देखा। चेहरे के तासुरात कुछ नॉर्मल हुए। होंठों को एक अफसरदा सी मुस्कुराहट ने छुआ था। उसकी खुशियों को हर बार किसी की नज़र लग जाती थी। सब ठीक है ना ताशमीन? वो वाकई उसके लिए परेशान थी। वो उसकी शरीक हयात थी, हर बात जानना उसका हक था। कॉफ़ी पियोगी? आबरू ने हैरत से उसकी जानिब देखा। जी। अपने सवाल का ये जवाब सुनते वो उलझी थी। कॉफ़ी पियोगी? ताशमीन ने अपनी बात दोहराई। कुछ समझ न आने पर आबरू ने इस बात में सर हिला दिया। ताशमीन उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ आबरू की जानिब बढ़ाया, जिसे थामते वो उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो दोनों किचन में खड़े थे। आबरू पास खड़ी उसे कॉफ़ी बनाते हुए देख रही थी, जबकि ताशमीन अब 2 कप शेल्फ पर रख रहा था। आबरू ने किचन में आते उसे कहा था कि कॉफ़ी वो बना देगी, जिस पर ताशमीन ने हंसते उसे जवाब दिया कि नई नवेली दुल्हन से सबसे पहले कुछ मीठा बनवाना चाहिए, ना कि कड़वी कॉफ़ी। तकरीबन 5 मिनट बाद 2 कप कॉफ़ी तैयार कर चुका था। अब उसका रुख एक बार फिर स्टडी रूम की जानिब था। ट्रे टेबल पर रखते उसने एक कप आबरू की जानिब बढ़ा दिया था। थैंक यू। आबरू ने कप थामते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराते अब वो अपना कप उठा रहा था। आबरू अब उसके बोलने की मुंतज़िर थी। और बिलाखिर कुछ देर बाद ताशमीन ने बात का आगाज़ किया था। मैंने कल तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत के बारे में बताया था कि कैसे मैं पैदाइश से पहले यतीम हो गया था और मेरी माँ मेरा सब कुछ है। मुझे सुन रही थी। वो कल रात आबरू को अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत वो कल रात आबरू को अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत से आगाह कर चुका था। मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ अगर मेरी माँ है, तो एक शख्स ऐसा भी है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। उसने आबरू की जानिब देखा। उसके लहजे में उस शख्स के लिए नफ़रत आबरू बखूबी महसूस कर सकती थी। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। उसके लहजे में एकदम आती सख्ती आबरू ने भी महसूस की थी। वो आज उसे पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। मेरी माँ ने अपनी गलती की सज़ा पूरी उम्र काटी। उन्होंने इस एक खता की इतनी बड़ी सज़ा पाई जिसका कोई शुमार नहीं। उसके लहजे में दर्द था, अजियत थी। और इन सब का कसूरवार सिर्फ एक शख्स है, मेरा बाप। और आज इतने सालों बाद वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया। और वो कोई और नहीं बल्कि वो रुका। आबरू की जानिब देखा था। तुम्हारे ताया फैज़ान सिद्दीकी। आबरू को कॉफ़ी का जायका एकदम बहुत कड़वा महसूस होने लगा। उसे लगा उसे नाम सुनने में गलती हो गई। फैज़ान ताया? आबरू ने वो नाम दोहराया, जिस पर इस बात में सर हिलाते ताशमीन ने उसके हर वहम को दूर कर दिया था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठा सिगरेट होंठों से लगाए गहरे कश ले रहा था। उसकी तबीयत आज फिर कुछ ख़राब सी थी, मगर इसके बावजूद वो सिगरेट नोशी को तर्क नहीं कर पा रहा था। यह आदत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जिसे छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। और वो खुद भी इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता था। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए वो सिगरेट उठाता था। पर डॉक्टर से हुई इस मुलाकात के बाद जब भी उसकी तबीयत में कुछ बदलाव आता, तो उसे एक अजीब सी फ़िक्र लाहक हो जाती कि अगर इस डॉक्टर की कही बातें सच हुई, तो क्या होगा? मगर तबीयत में बेहतरी आते ही वो हर बात फरामोश करते अपनी अज़ली लापरवाही इख्तियार कर लेता। मगर कल फैज़ान साहब की बातें उसे एक नए पहलू पर सोचने पर मजबूर कर गई थी। वो अब मालिक के तौर पर खुद एक कंपनी संभालने वाला था, जिसके साथ फयाज़ लाशारी की दूसरी शर्त उसकी शादी थी। न जाने क्यों उसके दिमाग में ढेरों वसवसे जगह लेने लगे थे। अगर इस नई ज़िंदगी की शुरुआत में ही उसे कुछ हो गया या ज़िंदगी के कुछ मराहिल तय करते वो ज़िंदगी हार गया, तो क्या होगा? उसे खौफ आने लगा, सब खत्म हो जाने से, मौत से। कुछ लम्हे खामोशी उन दोनों के दरमियान हायल रही, जिसे कुछ देर बाद ताशमीन की आवाज़ ने तोड़ा था। आज शादी में अम्मू जान ने तुम्हारे ताया मेरा मतलब मेरे बाप को देखा था। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह भी उस शख्स का यूँ सामने आ जाना है। उसकी हर बात आबरू को हैरत में मुब्तला कर रही थी। उसके हाथों में होती कपकपाहट आबरू महसूस कर सकती थी। मुझे सच में यह मालूम नहीं था कि वो बोलने लगी कि ताशमीन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मुझे मालूम है आबरू कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अगर तुम्हें मालूम होता तो निकाह के वक्त तो मेरी वल्दियत पर सवाल ज़रूर उठाती। आबरू खामोशी से उसे देखती रही। तुम्हें बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं इस मामले में तुम्हें कसूरवार ठहरा रहा हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक मेरे बाप के ख़ानदान से है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि तुम मेरी बीवी हो आबरू, मेरी हमसफ़र हो। तुम्हें मेरे हर राज का इल्म होना चाहिए। आबरू का हाथ अभी उसके हाथ में था। उसका लहजा, उसकी आवाज़ एक दर्द से वाज़ेह थी। मगर फैज़ान ताया और आंटी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो अब तक शौक में थी। तुम्हें पता है आबरू, मेरा वजूद इस दुनिया में आने से पहले और बाद में अगर सवालिया निशान बना है तो सिर्फ मेरे बाप की वजह से। मेरी माँ ने मुझे जिस तरह पाला है मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। तासमीन के लहजे में सबरीना के लिए सिर्फ मोहब्बत थी। वो आज उसके सामने बैठा अपनी माँ से मोहब्बत और बाप से नफरत का इजहार कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे आज तक मेरे बाप के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जबकि हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल की वजह सिर्फ वही थे। आबरू खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी।
اس کا دل مسلسل ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ کیا اس کی خوشیاں اتنی مختصر تھیں؟ وہ جانتی تھی جب یہ بات سب کے سامنے کھلے گی تو کیا ہوگا؟ ان کے درمیان قائم یہ رشتہ کیا برقرار رہ پائے گا؟ ایک دم دماغ میں ایک سوال نمودار ہوا۔ تاشفین، کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ تاشفین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ طلاق کے بعد انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمیں نہیں دیکھا۔ وہ خاموش ہوا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے کہ تاشفین کی نظر آبرو کے چہرے پر پڑی۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ خیر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آبرو۔ اس سارے معاملے میں میرے اور تمہارے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نہ صرف اس بات سے بلکہ آنے والی زندگی میں بھی ہم دونوں کے درمیان کبھی بھی کسی اختلاف کی وجہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ رشتہ ہم دونوں نے جوڑا ہے، ہم ہی نبھائیں گے۔ تمہیں بس میرے فیصلوں میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ اس کے سوال پر آبرو نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے ہر جائز اور درست فیصلے میں مجھے آپ اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی۔ اس کی بات پر تاشفین کے ہونٹ ایک آسودہ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ دونوں مشکلات میں لڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تھے۔ خوشیوں پر ان کا بھی حق تھا مگر انہیں ہر بار خوشیوں کی ایک بھاری قیمت اٹھانی پڑتی تھی۔ آسمان پر چمکتا سورج اہل زمین کو حرارت اور روشنی فراہم کر رہا تھا۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا جبکہ زاویار اور نور پاس کھڑے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ آبرو اور تاشفین کو جانب آتا دیکھ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ امو جان کہاں ہیں؟ تاشفین نے ان کے پاس پہنچنے پر سوال کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں، جواب زاویار کی جانب سے آیا تھا۔ تاشفین نے قدم صبرینا کے کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے کہ اسے سامنے سے صبرینا اس کی جانب آتی دکھائی دی۔ چہرے پر مسکان لیے وہ انہی کی جانب آ رہی تھی۔ تاشفین کا دل بے اختیار کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کی ماں اتنی بڑی بات ہو جانے کے باوجود اس کی خوشیوں کی خاطر چہرے پر مسکراہٹ لیے ان کے سامنے تھی۔ تاشفین نے آگے بڑھتے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، بہت بہتر ہوں، صبرینا نے مسکراتے تاشفین کو جواب دیا۔ آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ انہیں لیے ٹیبل کی جانب آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ آبرو کی نظر بار بار صبرینا کی جانب اٹھتی۔ وہ ان کی ہمت اور بہادری سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ رات میں ہوئے اس انکشاف کے بعد بھی وہ صرف ان کی خاطر خود کو مطمئن اور پرسکون ظاہر کر رہی تھی۔ آؤ بیٹا، تم بھی ناشتہ کرو۔ کیوں نہیں کریں؟ صبرینا نے محبت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا، اس پر اس کی نظر اپنی پلیٹ کی جانب گئی جس میں رکھا کھانے کا ایک لقمہ بھی اس نے نہیں لیا تھا۔ تاشفین نے جوس کا گلاس اٹھاتے جوس گلاس میں ڈالا اور اسے آبرو کی جانب بڑھا دیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ صالح بیگم صبرینا کی عیادت کے لیے آ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ انہی کے ساتھ بیٹھی رہیں کہ پاس بیٹھی آبرو نے مدھم آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ امی، آپ اکیلی آئی ہیں؟ آبرو کو انہیں اکیلا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے آتی تو دوسری گھر پر اکیلی رہ جاتی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود اکیلی ہی چلی آؤں، صالح بیگم نے وضاحت دی تھی۔ مگر امی، آپ ایک بار مجھے بتا دیتی میں۔ اچھا بیٹا، اب چھوڑو اس بات کو، مجھے تم یہ بتاؤ کہ سب ٹھیک ہے نا؟ انہیں صبرینا کے یوں ایک دم بیمار پڑ جانے پر کچھ تشویش ہوئی تھی۔ کچھ ایسا تھا کہ جس کی انہیں خبر نہیں تھی۔ ان کے سوال پر کچھ لمحے آبرو خاموش رہی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تاشفین نے اسے مخاطب کر لیا۔ صالح بیگم کا سوال وہیں رہ گیا جس کا جواب کچھ دیر میں ان سب کو ملنے والا تھا۔ صبرینا صالح بیگم کو لیے اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ صالح بیگم نے صبرینا کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ کافی بہتر۔ ان کی آواز میں موجود اداسی صالح بیگم سے چھپی نہ رہ سکی۔ سب خیریت ہے نا صبرینا؟ میرا مطلب کہ کل تم ہال میں بالکل ٹھیک تھی مگر پھر اچانک ہی تمہاری طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہاں سے واپسی پر بھی تم کافی پریشان اور اداس لگ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کل ہی ان کی بدلتی طبیعت بھانپ چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے۔ وہ بس ایسے ہی۔ انہوں نے نظریں چراتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ کیا وجہ ہے تمہاری پریشانی کی؟ صبرینا مزید بات صالح بیگم سے نہیں چھپا سکتی تھیں۔ پہلے بھی وہ اپنے ماضی کی ساری داستان انہیں سنا چکی تھیں اور ابھی وہ یہ خبر دینے ہی والی کہ مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھیں۔ باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں جن میں سے ایک آواز تو وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ وہ تاشفین کی آواز تھی مگر وہ عام انداز میں نہیں، بہت غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ دوبارہ اس کی آواز اونچی ہوئی تو دونوں باہر آئی تھیں۔ صبرینا کی نظر اس شخص پر پڑی جو تاشفین کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیضان صدیقی اور فیضی تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔